સમાચાર સુરતથી સામે આવી રહ્યા છે। માથાભારે બુટલેગર દ્વારા પરિવાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। સમાચાર સુરતથી આવ્યા સામે જેમાં યુવતીનો પાયજામો ખેંચી નિવસ્ત્ર કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। ટોળામાં આવેલ મહિલાઓએ યુવતીને નિવસ્ત્ર કરી માર માર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। સુરતના ભેસ્તાન સ્થિત ગોલ્ડન આવાસનો બનાવ સામે આવ્યો। गोल्डन आवास में बिल्डिंग नंबर 2 नजीकनो बनाव सामे आव्यो छे। तो महिलाओनी लड़ाई में पुरुषों पण वच्चे पड्या हता, जेना सीधा दृश्यों सामे आव्या छे। आरोपीओ अचानक युवतीना घरमां घुसी गया हता। युवती तेनी बहनों अने माताने एलफेल गाळो बोली कुख्यात बुटलेगर युनुस टेणी सामे फरी एकवार फरियाद नोंधाई छे। तो तमामे भेगा मळीने पोतानुं वर्चस्व ऊभुं करवा बबाल करी पहला महिलाओने आगळ धरी अने पछी पोते कूदी पड्या। भैसाण पोलीस स्टेशनमां सामसामे फरियाद नोंधाई छे। तो वो लोग गाली दे रहा था कि लोग धंधा करती है, तो हम लोग बोले कि जो जैसा काम करता है तो वो बिल्कुल वैसा सोचता है, नहीं तो उनको क्या पता है कि धंधा क्या होता है। तो वो हम लोग को मतलब सीना तना तनौल हो गया मार पीट जैसा। तो हम लोग बोले कि तू करती है, क्या करती है, नहीं करती, उसे हम लोग को मतलब नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ तेरे पास प्रूफ है तो दिखा, धंधा करते हैं। तो हम लोग को गुस्सा चढ़ेगा, क्योंकि जो काम ना करो तो कोई इल्जाम लगाए तो गुस्सा चढ़ेगा। तो फिर हम लोग वहीं बोलने गए तो मेरी बड़ी बहन को हाथ मतलब मुंह मोड़ दिया तोड़ने जैसा। तो मम्मी गई छुड़ाने के लिए, तो सब वो अपना जेंट्स लेडीज ग्रुप बुला लिया था मारने के लिए। तो नीचे जो मार मतलब हम लोग को मारा, तो उसका तो वीडियो कुछ नहीं बन पाया। फिर हम लोग जैसे तैसे जान बचा कर ऊपर आए। फिर पूरा गोल्डन के लेडीज जेंट्स बुलाकर घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजे पे लात मार मार के कुंडी तोड़ दिया उसका। फिर वो लोग जितना छोकरा था सबको बुलवाकर हम लोग को खींच के वो लोग मारने लगे सब किसी को। वो चपले चपले पाँव खींच लिए नीचे और बोल रहे थे तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाला तो बहुत लोग थे, 10-20 लोग थे, और लेडीज लोग भी बहुत थी। वो लोग भी बोल रही थी और मारो और मारो। सना नाम की लेडीज है और सुनहरा नाम की लेडीज है, वही दोनों की ग्रुप थी। उधर बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जिंदा छोड़ेंगे नहीं, पूरे गोल्डन हमारी है। कपड़े किसके निकाल लिए? मेरा प्लाजो बचाने गई झगड़े में, तो पूरा प्लाजो उसका भाई सलमान ने पूरा खींच लिया। तो कैसे भी अपने प्लाजो बचाकर फिर मैं अंदर आई। वो जानबूझ के खींचा था प्लाजो? जानबूझ के खींचा था वो उसने। संवाददाता राब्या साले लाइव जोड़ा चुक्या छे। जी, माथाभारे बुटलेगरो द्वारा परिवार पर हुमलो करवामां आव्यो छे, शुं छे समग्र मामलो? बुटलेगर छे जेने थोड़ा वखत पहला पोतानी स्कॉर्पियो कार वडे पोलीसनी पीसीआर वानने टक्कर मारी दीधी हती। पोलीसनी उपर हुमलो करवानो तेणे पूरो प्रयास कर्यो हतो, जेने लईने पोलीस द्वारा तेनी धरपकड़ पण करवामां आवी हती। अने ए ज जे युनुस टेणी छे एना शख्सो द्वारा हवे आ एक सामान्य परिवारनी उपर हुमलो करवामां आव्यो छे। एटली मनमानी आ गुंडा तत्वोनी सूरत खाते वधी गई छे के कोईकना घरमां घुसीने तेओ त्यानी जे युवतीओ होय छे એને બહાર કાઢીને નિવૃત્ત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે। ને એટલું જ નહીં, આ શખ્સોની સાથે બુટલેગર જે શખ્સો છે એની સાથે એમની મહિલાઓ જે છે એ પણ અન્ય જે યુવતીઓ જે સામાન્ય પરિવારની એમની ઉપર હુમલો કરવા પહેલા જરાય અચકાતી રહી। પોતે મહિલા છે છતાં પણ સામેવાળી જે સામાન્ય પરિવારની યુવતી છે એને પાયજામો કાઢીને એને નિવસ્ત કરીને એને સરે જાહેર જે છે પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। તો વાત છે સુરતના ભેસ્તાનની। આ ભેસ્તાન ખાતે આ રીતની ઘટના સામે આવી હતી, જે આખી ઘટના જે છે પોલીસ પાસે પહોંચી હતી। માથાભારે બુટલેગર જેને કહેવામાં આવે છે યુનુસ ટેણી તે અને તેના શખ્સો દ્વારા તમામની ઉપર પોતાનો એક રોપ જમાવવા માટે લોકોની અંદર પોતાનો ભય જે છે બેસાડવા માટે આ રીતના કૃત્ય સરે જાહેર કરવામાં આવતો છે, જેનો વધુ એક નમૂનો અત્યારે સામે આવી રહ્યો છે। યુવતીઓ જે છે પોતે કહી રહી છે કે એમના ઘરે ઘૂસવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ એમની સાથે મારપીટ પણ કરવામાં આવી હતી, જેના વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે। યુવતીને પાયજામો ખેંચીને નિવસ્ત કરવાનો જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો તે ખૂબ જ શરમજનક ઘટના કહી શકાય કે પોતે એક મહિલા છે છતાં પણ સામેની જે યુવતી છે એને આ રીતે તેનો પજામો ખેંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। સાથે જ ભેસ્તાન સ્થિત જે ગોલ્ડન આવાસ આવ્યું છે તે આવાસનો આ બનાવ જે છે
પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો. મહિલાઓની લડાઈમાં જે કહી શકાય કે જે બુટલેગર પુરુષો છે તે અન્ય પુરુષોની સાથે ઝઘડતા હોય છે, પરંતુ આ મહિલાઓની લડાઈની અંદર પુરુષો પણ પડ્યા હતા અને આખો મામલો જે છે બહાર આવ્યો હતો. યુવતી તેની બહેનો અને માતાની સાથે જે છે આ બુટલેગર જે શખ્સો છે એમના દ્વારા ગાળમગાળી પણ કરવામાં આવી હતી, અપશબ્દો પણ બોલવા હતા, તેમના ઘરમાં બળજબરીથી ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરવામાં હતો, તેમના ઘરનું બારણાનો જે આંકડો હોય છે એ પણ તોડી નાખવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને યુવતીઓમાં પણ ખાસો ભયનો માહોલ હતો. ત્યાંના જે સ્થાનિકો છે આસપાસના તેઓ પણ ગભરાઈ ગયા હતા, કારણ કે જે બુટલેગર શખ્સો છે તેઓએ પોતાનો ખોફ બેસાડવા માટે આ રીતનું કૃત્ય કર્યું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. બુટલેગર યુનુસ તેણી સામે વધુ એક વાર જે છે આ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે અને વિડીયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કઈ રીતની જે હરકત છે આ યુવતી મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સુનેરા સના, સલમાન પિંજારા, સુનેરા ભાઈ, આ તમામની સામે ફરિયાદ છે. તમામે ભેગા મળીને પોતાનું વર્ચસ્વ ઊભું કરવા આ રીતની ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. જો કે આખી ઘટના સુરતનો જે બેસ્તાન પોલીસ છે ત્યાં પહોંચી હતી અને બેસ્તાન પોલીસ તરફથી જે છે હવે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે સ્મિતા કે આ બુટલેગરને દ્વારા વારંવાર આ રીતના કૃત્ય કરવામાં આવે છે, એની ધરપકડ કરવામાં આવે છે, એના ટાટિયા સુદ્ધા તોડી નાખવામાં આવે છે, એની એવી હાલત કરવામાં આવે છે ને સ્મિતા કે ચાલવાના પણ લાયક નથી રહેતો. તેમ છતાં પણ પોલીસનો જાણે કોઈ ખોફ ના હોય ને એ રીતની અવારનવાર આ ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. વધુ એક આ ઘટના થતા હવે બેસ્તાન પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, આ યુવતીઓ સાથે જે કૃત્ય કરવામાં આવી છે એમને જે નિવૃત્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે એને લઈને શું સજા આપવામાં આવે છે એ જોવું રહ્યું. જી સ્મિતા. જી બિલકુલ જી, તમામ જાણકારી આપવા બદલ આપનો આભાર.